السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ انیک ناجی ہیں، سعید قاضی اور امریکہ سے رؤف کلاسرا صاحب ہیں۔ ناظرین، 11 مئی کے انتخابات مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت سے جیت کر ملک میں اپنی حکمرانی قائم کی اور اس کے بعد ایک شور مچا کہ ایک بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اور یہ شور مچایا اور احتجاج کے لیے سڑکوں پر کیمپ لگائے تحریک انصاف نے، لیکن پھر تحقیقات نہیں کروائی گئی۔ اب ایک بار پھر 11 مئی کو عمران خان نے عوام کو سڑکوں پر نکلنے کا کہا ہے کہ الیکٹورل سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اور دوسری طرف 11 مئی کو ڈاکٹر طاہر القادری بھی کرپٹ نظام کے خلاف عوام کو سڑکوں پر لانے والے ہیں، جبکہ باقی اپوزیشن جماعتوں نے اس احتجاج میں شرکت کا اندیا ابھی تک نہیں دیا۔ کیا عمران خان کی پارٹی اکیلے ہی سڑکوں پر ہوگی یا دوسری اپوزیشن جماعتوں کی حمایت حاصل ہوگی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور آج ہمارے نمائندے حسن رضا ہمارے ساتھ ہوں گے جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ کس طرح اعلیٰ حکومتی عہدیداروں، سیاستدانوں اور افسران کی ملی بھگت سے 27 ارب روپے سے زائد کی مبینہ کرپشن اور بے قاعدگیوں کے حوالے سے بننے والے 1,14,000 سے زائد آڈٹ پیپرز کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا گیا۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ حسن رضا ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے اس کی ڈیٹیلز لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی قاضی صاحب، آپ کیا بتائیں گے؟ شاہ جی، ایک تو خبر ہم نے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا بلوال میں ایک بچہ ملا تھا اور اسلم بیگ نے اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ سٹوری کی تھی، اور پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا اس کا گردہ نکال لیا گیا، وہ جو کالی گاڑی کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ تو ہماری خبر کے توسط سے اس کو اس کے والدین تو مل گئے ہیں، اور اس کے حوالے سے اور کیا ڈیٹیل ہے اور ان کی ملاقات کی جو ایک تقریب تھی اس کو بھی رپورٹ کریں گے، ہم فوٹیج بھی دکھائیں گے ناظرین کو، اور یہ بھی دعا کریں گے کہ وہ مجرم بھی پکڑے جائیں جنہوں نے اس بچے کو اس حالت تک پہنچایا۔ اور پھر میں سیکنڈلی بات کروں گا، 5 برن سینٹر بنانے کا عندیہ دیا تھا سندھ میں 2009 میں سندھ حکومت نے، وہ 2011 میں مکمل ہونے تھے، 225 ملین روپے کی اس میں انویسٹمنٹ کی جانی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں ہوئے۔ اور یاد رہے کہ 1000 لوگ سندھ میں ہر سال جل جاتے ہیں یا رپورٹ ہوتے ہیں کم از کم، اور ایک برن سینٹر جو کراچی کا ہے اس پہ بہت چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں جن میں خاص کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو یہ کیونکہ عام آدمی کا کام تھا، لہذا یہ ہمیشہ کی طرح نہیں ہوا، اس پہ بات کریں گے۔ جی، آج ہم بات کریں گے شازیہ کہ یہ جو 11 مئی کو احتجاج ہونے جا رہا ہے، مختلف جماعتیں جو ہیں یہ کر رہی ہیں، اس کے جواب میں حکومت کی تیاریاں کیا ہیں، یعنی وفاقی حکومت کی تیاریاں کیا ہیں، اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے کتنے اراکین جو رکن ہیں ان کے رابطے پی ایم ایل این نواز سے ہو چکے ہیں اور وہ ان کے اشارے کے منتظر ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہ مولانا فضل الرحمان کا وہاں پہ کیا، جن کا بیٹل فیلڈ ہے پختونخوا، ان کا انٹرسٹ وہاں پہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے چودھری پرویز الہی سے کہ وہ اس موقع سے اپنے لیے، یعنی اس صورتحال میں کیا وہ اپنے لیے کوئی موقع پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلاسز صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسز صاحب۔ جی شاید ایک اسٹوری ہے جو آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک نئی عالمی یہاں پہ رینکنگ آئی ہے، دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک ہیں اور جن کی تعداد ہم تو سمجھتے تھے 205 ہے شاید، لیکن اب نئی اس میں پتہ چلے 218 ملک ہو گئے ہیں، اور ان میں جو پاسپورٹس ہولڈرز ہیں پوری دنیا کے، تو اس کا انہوں نے ایک جائزہ لیا ہے، ایک سروے کیا گیا کہ دنیا کے کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں کے جو شہری ہیں ان کے پاسپورٹس کی عزت کی جاتی ہے، اور جو ان کی عزت کا کیا پیمانہ ہے، کیا اس کے انہوں نے یہ ٹی او آرز رکھی ہیں، اور پاکستان کا نمبر کہاں پہ ہے۔ اور میرا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ صدمے کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر میں یہ بتاؤں کہ جو یہاں صومالیہ کا نمبر ہے، یہ پاسپورٹ کا، صومالین پاسپورٹ کا، پاکستان کا بھی خیر سے اسی پہ ہی نمبر آ گیا ہے۔ تو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ جو نئی عالمی یہاں پہ رینکنگ آئی ہے اور جو ریلیز کی گئی ہے، تو پاکستانی پاسپورٹ کتنے برے طریقے سے نیچے گیا ہے اور اس کی کریڈیبلٹی ختم ہوئی ہے، کیسے ختم ہوئی ہے، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ اور میرا خیال انتہائی ریگریٹفل قسم کا انالیسس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عمران خان دھاندلی کے خلاف ایک نئی تحریک کا آغاز کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کر لیا جاتا، احتجاجی دھرنے، مظاہرے، یہ سب تب تک جاری رہے گا جب تک الیکٹورل سسٹم کو ٹھیک نہیں کر لیا جاتا۔ دوسری جانب جو ڈاکٹر طاہر القادری ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کرپٹ نظام کے خلاف وہ عوام کو سڑکوں پر لائیں گے اور اس نظام کو ٹھیک کریں گے۔ قاضی صاحب، کیا مقصد لگ رہا ہے آپ کو تحریک انصاف کی اسٹریٹجی؟ یہ بڑا خوب آپ نے کہا، وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ بھی ہم بھی وہی کہتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اچھا، مگر کرتے ہم کچھ نہیں ہیں۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر اوور آل بھی دیکھیں اور پاکستان میں بھی دیکھیں تو ایک بے چینی ہے، تنگی ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے پولیٹیکل جو آؤٹ فٹس ہیں یا جو پارٹیز ہیں ان کا تقریباً ایکا ہو چکا ہے۔ اب مثال کے طور پہ عمران خان بڑی ٹھیک بات کریں تھی، مگر عمران خان کے لیے جو لوگ باہر آئیں گے وہ کس لیے آئیں گے کہ ان کو 5 سیٹیں واپس مل جائیں؟
یا عوام کا بھی کوئی مسئلہ ہے, یا وہ اب آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے جو پہلے ان کا ساتھ دے چکے؟ ممکن آئیں گے, ان کے اپنے ورکرز آئیں گے, لیکن پیپل موومنٹ وہ بنتی ہے جو پیپل. میں نے تو 10 اپریل کے بعد موومنٹ یہاں نہیں دیکھی, یا پھر میں نے دیکھی تھی 17 اکتوبر 2007 کو جب بے نظیر بھٹو آئی, تو اس کے علاوہ تو باقی تو تحریکیاں سی ہیں چھوٹی چھوٹی چلتی رہتی ہیں. اچھا سوٹ سے اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ مانگ رہے ہیں تبدیلی, مگر آپ ان کو اپنی مرضی کی تبدیلی دینا چاہتے ہیں کہ جی ہماری تو 50 سیٹیں تھیں, ہمیں 50 سیٹیں واپس. اچھا بھائی 50 دے دی, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو بنیادی طور پر ایک دفعہ جب میں اور انیک پروگرام کر رہے تھے کہ منشوری سیاست کدھر گئی, ایک دفعہ میں نے اور آپ نے منشور, سب کے منشور تو ایک جیسے ہیں, تو لوگ باہر کیوں آئیں گے؟ جی انیک, بظاہر تو ان کا مقصد لگتا ہے کہ اب اگر ہم باہر سڑکوں پر نکلیں گے تو آئندہ جو آنے والے انتخابات ہیں تب دھاندلی نہیں ہوگی. دیکھیے یہ جو ہے نا معاملہ تحریک انصاف, جیسے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں بھی جو مخدوم جاوید ہاشمی صاحب ہیں, محمود الرشید صاحب ہیں, یہ ہیں جو احتجاج میں سیریس جانا چاہتے ہیں, جن کا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ٹی روڈ سے ایک ریلی چلائیں اور ملک گیر کریں. دوسری طرف جہانگیر ترین اور مطلب جو یہ والا گروپ ہے یہ ذرا تھوڑا سافٹ رکھنے کی بات کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد خیر پختونخوا حکومت میں جن کے ظاہر ہے معاملات ہیں وہ بھی ذرا چاہتے ہیں کہ بات وہاں تک نہ جائے. اچھا پاکستان عوامی تحریک جو ہے ان کا معاملہ بالکل ایک اور ہے. اچھا اس میں قاضی صاحب مجھے آپ ایک عطا اللہ قاسمی صاحب نے ایک بڑا مزے کا ایک لطیفہ سنایا تھا. ایک دفعہ ایک جہاز کریش ہونے لگا تو پائلٹ نے جو اناؤنسمنٹ کی پیسنجرز کو وہ یہ تھی کہ آخری لمحات میں آپ اداس نہ ہوں اور خدا کا شکر ادا کریں اور دیکھیں کتنا خوبصورت آسمان ہے, نیچے سمندر ہے, اس سمندر میں خوبصورت وہ آپ بوٹ دیکھ رہے ہیں, اس پہ رنگین پرچم ہے, میں اسی بوٹ میں کھڑا آپ سے مخاطب ہوں. سو اب موقع ہے کہ آپ اداس نہ ہو. بات یہ طاہر القادری صاحب کینیڈا میں بیٹھے یہاں انقلاب لے کے آ رہے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بس ان کی تقریر مکمل یہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں میں تو کینیڈا میں بڑے آرام سے ہوں, لیکن آپ کے جو ہے وہ دکھ جو پیدل چلنے والا کا مجھے لہو رلاتا ہے. میں تو فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتا ہوں, پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہوں, بڑی غربت میں نے دیکھی ہے, میں دوبارہ نہیں آؤں گا. اچھا کلاسر صاحب, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دھاندلیوں کے خلاف جو چلنے والی تحریکیں ہیں یہ آمریت کی گود میں جا کر گرتے ہیں. اگر 77 کے انتخابات کی بات کی جائے تب اگر شفافیت کو ایشو نہ بنایا جاتا اور بھٹو صاحب کو برداشت کر لیا جاتا تو 11 سال ہمیں آمریت نہ جھیلنی پڑتی. تو اس بار کوئی ایسی صورتحال لگ رہی ہے جو بڑی تحریک کا اعلان کیا ہے عمران خان نے, ڈاکٹر طاہر القادری نے؟ شاہجہاں آپ نے بڑا میرا خیال اہم اور بڑا خوبصورت سوال ہے, اور واقعی یہی خطرہ مجھے لگ رہا ہے. میں یہی بات آج کہنے والا تھا جس کو آپ نے سوال کی شکل دی ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ٹربولنٹ پیریڈ آنے والا ہے. ہم اب اس میں لمبی ڈیٹیل میں بعض ہر چیزوں کا میرا خیال ہمیں پتہ بھی ہے جو شاید کھل کے ہم کہہ بھی نہیں سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ نے سم اپ کیا ہے جس کو سوال کی شکل میں, پاکستان واقعی 1977 کی طرف جا رہا ہے. اور حالات جتنے برے میرا خیال ہے پاکستان کے, ویسے تو یہ 67 ایئرز میں کوئی بھی ایسا سال نہیں لگتا جب پاکستان کے لیے مشکلات نہ ہوں اور مسائل نہ ہوں, اور ہمیشہ ہمارا ایک پاپولر جملہ رہتا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے برا وقت چل رہا ہے, یہ تاریخ کا بدترین وقت چل رہا ہے. لیکن یہ واقعی بدترین وقت اس وقت چل رہا ہے. سول ملٹری ریلیشن شپ اس وقت بالکل آپ دیکھ لیں کہ انیزی ہیں. اس کے بعد پاکستان میں آلریڈی ایک وابڈا اور اس کی وجہ سے انریسٹ ہے. ہمارے حکمرانوں نے اور بیوروکریسی نے قسم کھا لی ہے کہ وہ لوٹ مار نہیں ختم کریں گے, لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے, گورننس کی طرف نہیں جائیں گے. اوپر سے عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کا جو ڈیڈلی ان کا کمبینیشن بننے والا ہے, ان کا لیتھل کمبینیشن بننے والا ہے, تو پاکستان کے لیے مجھے آنے والے دنوں میں اس پہ بات نہیں کہنا چاہ رہا, اچھے دن میں نہیں دیکھ رہا. اور اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے انفارچونیٹلی پاکستان بہت پیچھے جائے گا. پولیٹیکل فورسز جو ہیں یہ اگر کسی جگہ بیٹھ کے کوئی بریدنگ سپیس پاکستان کے لوگوں کو دے سکتی ہیں تو انہیں دینی چاہیے, یہ دیں گے نہیں. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے دیں, مجھے بریک لینے دیں. خان صاحب ہوں, ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ساتھ ہی یہ بھی بات کریں گے کہ باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں کیا یہ تحریک انصاف کی حمایت میں سڑکوں پر نکلیں گی یا ان کا اپنا کوئی الگ ایجنڈا ہوگا. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کی احتجاجی ریلیاں اور دھرنے, کیا حالات واقعی 77 کی طرف جا رہے ہیں؟ قاری صاحب جیسا کہ کلاسر صاحب نے بھی اشارہ میں اپنی ڈسٹنکشن کر دوں, اپنا نقطہ نظر آپ کو بتا دوں. ہوتا یہاں یوں ہے کہ جب مارشل لا آتا ہے تو وہ کسی ایک جمہوری خواب کے لیے ایک گنجائش پیدا کرتا ہے, اتنا کچلتا ہے وہ لوگوں کو, اور وہی طبقہ پھر جمہوریت آ جاتی ہے اور پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. پھر وہی لوگ جو پہلے وردی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ شیروانی کے پیچھے کھڑے ہونے شروع ہوتے ہیں. ان کے اکنامک انٹرسٹ کانسٹنٹ رہتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں ایک نظام ہے جس کا نام ہے نیو
لبرل اکنامکس. اس کو چلانے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے وہ ماشاء اللہ اچھا اب آپ یورپ میں چلے جائیں. فرانسو اولانڈ جو ہے ابھی سوشلسٹ پارٹی میں سے آیا تھا, پاپولر کتنا 5 سال میں برکس نکالا لوگوں کا, اب رائٹ ونگ لیپ اینڈ پاپولر ہو رہی ہے. تو یہ ایک پنگ پونگ چل رہا ہے, یہ اقتدار کی ایک میوزیکل چیئر چل رہی ہے. پہلے تو اس کے بارے میں آپ بڑے کلیئر ہو جائیں کہ اس میں جتنی بھی پارٹی جب جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں شازیہ, ان کا طرز معیشت ایک جیسا ہے, طبقے کی طرف ان کا رویہ ایک جیسا ہے. اب یہ ہے کہ ان حالات میں لوگ نیم باز آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جس دن یہاں پہ یہ عمران خان نے جلسہ کیا تھا تو 1.5 لوگ آئے. سمی ابراہیم ہمارے دوست ہیں, وہ بڑے ایکسائٹڈ تھے. تو میں نے کہا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ لوگ نیم باز آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بیچنے آئے ہیں. ابھی ان کو اپنا لیڈر ملا ہے تاریخ میں, یا تاریخ کی اس رزم گاہ میں ملا ہے یا نہیں ملا یا ملنا ہے. تو میرے خیال میں موومنٹ کٹ اکراس کر سکتی ہے اور اوپر کے یہ کھیل اوپر کے ہی رہ جائیں گے جس طریقے سے معیشت یوں عام آدمی کو کچلتی جا رہی ہے. یہ احتجاجی تحریک کچھ بدلنے والی ہے نہیں؟ دیکھیے جی, معاملہ یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب کا یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ ان کی کال پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور بڑا ڈسپلن ہے, اور بہرحال وہ مطلب گھیردار بڑا ٹھیک ٹھاک گھیر لیتے ہیں. اچھا, دوسری طرف جو ہے وہ خان صاحب کا ایک ہے شیخ رشید, وہ ظاہر ہے وہ تو انہیں کے ایک آپ ان کو سمجھے. مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ابھی تک فضل الرحمان وغیرہ تو آپ حکومت کے ساتھ ہی ہیں. کوئی خاص جماعت اسلامی کی بھی قیادت جو ہے وہ جماعت اسلامی کا جو کارکن ہے, البتہ اس کی خواہش کچھ اور ہے, وہ پی ٹی آئی والا کام کرنا چاہتے ہیں. معاملہ اس میں یہ ہے کہ کیا حکومت کو سیاسی طور پہ کوئی خطرہ ہے؟ تو حکومت کو میرا خیال ہے کہ سیرل المیڈا کا بڑا اچھا آج ڈان میں ایک آرٹیکل چھپا ہے. سیاسی طور پہ تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس طرح کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں, پہلے بھی چلی ہیں. خطرہ وہ ہوگا جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا اور کلاسرا صاحب نے اشارہ کیا کہ وہاں سے سپورٹ اگر آتی ہے تو پھر کیا ہوگا, اور کیا ہم وہاں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. دیکھیے, افغانستان کے بارڈر پر کل فائرنگ ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے, ایک فوجی شہید ہوا ہے. انڈیا میں پونچھ کے سیکٹر پہ فائرنگ ہوئی ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ میں بارڈر سیل کروں گا پاکستان کے ساتھ. امریکہ ہمارے اداروں کے بارے میں جس طرح سے بات کر رہا ہے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو ان حالات میں اس طرح کا کوئی ایڈونچر, یہ کلاسرا صاحب نے جو کہا, بہت پیچھے لے جائے گا. لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ کیا حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے, وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کے 22 ارکان نے رابطہ کیا ہے وزیر اعظم ہاؤس, اور یہ بات پہلے بھی آ چکی تھی. اس وقت وزیر اعظم نے کہا تھا کہ نہیں, یہ وقت نہیں ہے اور ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن وہ 22 لوگ اب بھی رابطے میں ہیں. کسی بھی وقت اس میں آزاد لوگ بھی ہیں, وزیر بھی ہیں, فضل الرحمان کے لوگ بھی ہیں, آفتاب شیرپاؤ کے لوگ بھی ہیں. اگر عمران خان, مطلب وہاں پہ 2 منٹ کا کام ہے ان کی حکومت الٹا کے بنا دینا. اگر عمران خان واقعی پورے انتخابی نتائج, یعنی یہ نتائج کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں اور یہ واقعی کو سیاسی بحران کھڑا کرنا چاہتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاسی بحران کھڑا, پھر 11 مئی کو یہ حکومت سے باہر آ جائیں تو پھر یہ ان کی ایک جیسے کہتے ہیں لوگ. کلاسرا صاحب, اگر دیکھا جائے تو عمران خان کیا واقعی سیاسی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں؟ اگر بدلنا چاہتے, جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی, جب چیئرمین نادرا کو برطرف کیا جا رہا تھا, جب انہیں دھمکیاں دی جا رہی تھی, اصل ٹائم تو تب تھا اس نظام کے خلاف باہر نکلنے کا جب عمران خان بولے نہیں. بالکل, اور یہ میرے لیے آج تک مسٹری ہے اس کے. کبھی بھی پی ٹی آئی نے بیٹھ کے ہمیں کوئی پراپر اس کی وضاحت نہیں دی کہ اس وقت کیوں چھپ رہے ہیں. اگر یہ دھاندلی پہ اتنا ان کو ڈر تھا, خوف تھا اور بڑی ان کو شکایات تھی, وہ تو بہت اچھا. اور آپ کو یاد ہو, ہم نے اسی شو میں بھی ہم نے یہاں پہ کوئی ٹی میں نے قاضی صاحب نے آپ نے کیے رکھی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کبھی کہاں پہ سنا تھا طارق ملک کی بات سنی ہو, کبھی اس کی حمایت میں کوئی الفاظ سنے ہو, کسی پولیٹیکل پارٹی نے کہا ہو, ایون پیپلز پارٹی ہو یا یہاں پہ پی ٹی ہو. اس لیے یہ تو چپ رہے ہیں. باقاعدہ انشور کیا ہے کہ وہ سسٹم سے یہاں سے چلے جائیں, وہ ایگزٹ کر دیں. ایک چیز جو ڈینجرس چیز مجھے نظر آ رہی ہے یہاں پر, میرے کچھ ذرائع بھی یہ تھوڑا سا دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تبدیلی آئے گی, کوئی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ 2-3 نئے ججز آئیں گے, چیف جسٹس موجودہ شاید اپنی میعاد پوری کر دیں. کچھ ایسے ججز کے میں نام نہیں لینا چاہتا جہاں پہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب والا دور جو ہے وہ دوبارہ وہ ریوائیو ہو, تو اس چیف جسٹس صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے جس میں کچھ مہینے کوئی یا لگ سکتے ہیں ان کے آنے میں. اس کے بعد جو پیسفل ان کے ذہن میں ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے ہی ان انتخابات کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے اور دوبارہ نئے سرے سے انتخابات کا یہاں پہ آپ اعلان کریں. اس کے لیے بڑا ضروری ہوگا. اور میرے ذرائع کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جن لوگوں نے دھاندلی کروائی تھی, ہم اب عمران خان صاحب بڑے سمجھدار ہیں, وہ جوڈیشری کا نام بھی لیتے ہیں, میڈیا کا نام بھی لیتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیتے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا تو یہ جو الیکشنز ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا. اس وقت کی ہماری فوجی قیادت تھی وہ بھی ان الیکشنز کو ہیلڈ کروانے میں تھی. بیلٹ پیپر انہوں نے چھاپے تھے, انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے, لیکن عمران خان ان کا نام نہیں لیتے. سو عمران خان صاحب کو جو ثبوت دیے جائیں گے وہ سپریم کورٹ تک جائیں گے
और जो मेरी इतलात यही है कि 1-2 महीनों में अनरेस्ट भी करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान में, और यकीनन होगा, और उसके बाद ये सारे मामला जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उनके जरिए ये कुछ कोशिश की जाएगी कि रादर दैन कि वही जो बात आपने 77 वाली की है कि आप एक मार्शल लग गए और फिर 8-10 साल के लिए कुछ चीजें हो, तो बेहतर इसकी सॉफ्ट रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए इतने एविडेंसेस सामने लाए जाए धांधलियों के, पंक्चर्स के, सुप्रीम कोर्ट ही कह दे कि इन्हें ये इलेक्शन की तो कोई क्रेडिबिलिटी है। अगर इस तरह भी होता है सपोजली, तो शायद हो सकता है कि पाकिस्तान अभी सर्वाइव कर जाए। लेकिन जो मुझे खतरात लग रहे हैं कि ऐसे जी, हुकूमत अगर इतनी साफ शफाफ है तो नशिस्तों पर जांच पड़ताल का मुतालबा मान ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, उसमें तो हमने देखा कि उसमें वो खासे वो टची थे उसमें, और फिर इसमें जो वाकया हुआ कलाकार साहब ने जो स्टोरी भी की है वो चले भी गए यहाँ से वो। लेकिन इसमें एक बात है जो मैं आपको नजरियाती तौर पर मैं एक बात बताऊँ। बात यह है कि इमरान खान हो या ना हो, ताहिरुल कादरी हो या ना हो, ये एक लोगों का एक अंदाजा, बल्कि दुरुस्त अंदाजा है कि जब समाज की निचली परतों में बेचैनी होती है, लोग आराम से जिंदगी बसर नहीं कर सकते, तो ऊपर हुक्मरानी करने वाले भी आराम से हुक्मरानी नहीं कर सकते। वहां ऊपर नीचे की समाज की स्प्लिट्स हमेशा सबसे टॉप पे जाहिर होती हैं, जो जाहिर हो रही हैं कि ये कर लो वो कर लो। जब लोग, एक घर है ना, एक परिवार है, एक घराना है, वहां आप आराम से नहीं रह पा रहे। अब इसमें क्या इशू है? इशू ये है कि जो भी मूवमेंट बनाने आ रहा है, अच्छा लोगों को नहीं है मार्शल लॉ हो या ये, अब तो लोग आज ये कहते हैं परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ में डॉलर इतने का था, दाल इतने की थी, सब्जी इतने की थी। लोगों के तो ये करंट अफेयर्स होते हैं। अब मामला ये है कि इस वक्त ये पूरी दुनिया का डायलेमा है, मगर यहां खास तौर पर हम देखते हैं एक पार्टी थी गरीब आदमी की पार्टी, वो पीपल्स पार्टी, वो अब कायम अली शाह साहब चलाते हैं वहां पे, या सरदारी साहब चलाते हैं। वो मैंने आज स्टोरी करनी है, अच्छा वो भी एजेंडा, पीपल्स एजेंडा उन्होंने छोड़ दिया। अब जितने तस्वुरात हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, थिंक टैंक, प्यू, फला थिंक टैंक आ गया, तो पूरी तरीके से एक सबसर्वियंस है हमारी रूलिंग क्लास की, और नीचे एक बेगाना लोगों की आबादी है। ये बड़ी खतरनाक बात होती है कि जब आप अपना लिंक तोड़ देते हैं समाज की निचली परतों से, तो आपको पता नहीं होता ये कैसे बिहेव करेंगे। तो आप, आखिरी बात कि आप यूं आग तो लगा सकते हैं, ये आपके इख्तियार में है कि आप चिंगारी फेंक दें, लेकिन नहीं, जब उस चिंगारी को रोकना चाहें तो फिर वो रुकती नहीं है। वो आग फिर कहां तक जाएगी? फिर वो आग अपने रास्ते खुद बताइए। अगर वाकई धांधली हुई है तो पीपल्स पार्टी को भी बाहर निकलना चाहिए। पीपल्स पार्टी क्या मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम नहीं देना चाहती? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने भी पीपल्स पार्टी को उस तरह टफ टाइम नहीं दिया और 5 साल पूरे करने दिए। देखिए, इस लिहाज से तो पीपल्स पार्टी जो है वो जरदारी साहब का मतलब है कि ये उन्होंने 5 साल मतलब उनको इफ्तिखार चौधरी के साथ गुजारा किया उन्होंने, और बड़ी एक हॉस्टल, उनका मीडिया हाउस भी उनके साथ जो रवैया था, लेकिन बहरहाल वो अपने जो है वो वक्त पूरा करके चले गए। अब जाहिर है कि वो कहते तो वो यही हैं, और वो ये चाहेंगे कि नवाज शरीफ अपना वक्त पूरा करें, क्योंकि उसके बाद वो मतलब इस अमल के साथ होंगे। सिंध में बहरहाल उनका कंफर्ट है, वो वहां बैठे हुए हैं। अगर आप देखें तो इमरान खान और ताहिरुल कादरी के अलावा, शेख रशीद के अलावा, बाकी जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की थी, मजहबी जमातें भी आपको बहुत ज्यादा वाज़ेह लग रही हैं। जैसे फजलुर रहमान, अब वो उन्होंने जब हुकूमत को ज्वाइन किया था, वजारतें उनको मिली, महकमे नहीं मिले, उन्होंने एहतजाज में आकर इस्तीफे भी दे दिए, लेकिन वो इस्तीफे कबूल नहीं किए गए, वो अभी तक वहीं। और आपने देखा कि जैसे ही टफ टाइम आया, फजलुर रहमान खड़े हो गए साथ खड़े हो गए, क्योंकि बैटल फील्ड उनका इंटरेस्ट ये गवर्नमेंट टॉपल होती तो फिर उनकी फ्रंटियर बन जाती। अच्छा, अब ये है कि अगेन वही वाली बात जो मैं इससे मैं दोबारा, कि रूलिंग क्लास हमारी जो अब ये पहले 12 अक्टूबर को हम देख चुके हैं, अगर कोई खतरा है तो वो ये है कि नीचे इनका राब्ता नहीं है, लोगों से, अपने कारकुनों से भी इनका राब्ता नहीं है, और वो तमाम लोग जिन्होंने मारे खाई थी उनको निशाने इबरत बना के रख दिया गया। सो अब अगर कोई इस तस्वुर में है, मतलब सेनेट वो अभी तक गए नहीं, अब आज नेशनल असेंबली का इजलास आज देखते हैं कि नेशनल असेंबली भी जाते हैं कि नहीं जाते। तो मामला ये है कि जब ये आप अपने एमएनए से आपका राब्ता नहीं, अपने लोगों से आपका राब्ता नहीं, इसी को कहते हैं ना कि आसमानों से बैठ के हुकूमत करना, तो फिर जब मुश्किल वक्त आएगा तो सवाल ये है कि साथ खड़ा कौन होगा। एक कॉलर है एबटाबाद से, हफीज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये खान साहब के लिए कुछ बात करना चाह रहा था। जी देखिए, ये खान साहब फरमा रहे हैं कि KPK में पटवारी पैसे नहीं दे रहे हैं, टोटली गलत है। आई एम विटनेस, मेरे से 60,000 रुपीज एक महीना पहले पटवारी ने पटवारी का नाम क्या था? लिए हैं मेरे से। पटवारी का नाम क्या था? कौन सा इलाका? हेलो जी, पटवारी का नाम क्या था? हाँ जी, सेम इसी तरह से खान साहब के लिए अर्ज है। खान साहब देखे, मियाँ साहब लोग काम कर रहे हैं, अब मेट्रो बना रहे हैं, पिंडी में बना रहे हैं, ये डॉलर नीचे आ गया, तो आप भी कुछ करो। आप एक प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट। हफीज साहब, आपका कोई सवाल है, सवाल कीजिए, या पटवारी का नाम बताइए। रहने वाला हूँ।
एतबार का रहने वाला हूँ। एक चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हफीज साहब, कोई सवाल नहीं पूछना उनका यही कहना था कि मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून काम कर रही है, तो कोई बात नहीं, इनकी राय है, बड़ी जायज राय है, और किसी वोटर की ये राय भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन तहरीकों का क्या बनता है। डॉक्टर तारुल कादरी कितने मेरा ख्याल क्लासेस साहब से पूछ लीजिए कि वो पासपोर्ट्स के हवाले से शायद क्या नहीं अभी हम बात करेंगे हसन रजा की। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है हमारे पास कि 27 अरब की करप्शन के 1,14,000 ऑडिट पेपर जो थे वो रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। हसन रजा हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे कोशिश करते हैं हसन रजा से हमारा राब्ता हो और उनसे जाने कि कौन कौन से महकमे शामिल हैं, कितने महकमे हैं जिन्होंने सियासतदानों अफसरों की मिली भगत के साथ जो था वो इतने जो ऑडिट के पैरे थे उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया। काई साहब, एक और नया करप्शन मसला ये है कि जो हमारे साथ लाइन पे भी आए हुए थे, ये बड़ी अच्छी बात है, ये मेन बनने चाहिए बड़े बड़े, ये खास तौर पर ये जो रोड बनी थी, ये जो हमारे इलाकों को पसमानदा इलाकों को मिलाती है, नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, मगर उसके साथ ये काम भी है कि आपने गुड गवर्नेंस आप करके दिखाएं हमें। देखें ना, ये हमारे नारे नहीं है, ये वैसे तो वो अनीक साहब जानते हैं कि ये शोल सोसाइटी के नारे, गुड गवर्नेंस वो कर लो। अच्छा भाई, आप करके दिखा दें, अगर आपका फेथ इनमें है। ये ऑडिट रिपोर्ट जो आज हमारे अखबार में भी 27 अरब की, अब उसमें देखें कि ये आपके अपने ही सरकारी इदारे जो हैं, ये जो ऑडिटर जनरल का ऑफिस है वही इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हसन रजा से बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 27 अरब रुपए की करप्शन के 1,14,000 ऑडिट पैरे जो थे वो रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। इसकी मजीद क्या डिटेल्स हैं, हसन रजा से बात करते हैं। हसन, किन किन महकमों में गैर कानूनी इकदाम किए गए और कितने महकमों के जो ऑडिट पैरे हैं ये जेर इल्तवा हैं? जी, इस टाइम पंजाब के 43 महकमों के 27 अरब से जायद करप्शन के 1,14,000 से जायद ऑडिट पैरा जेर इल्तवा का शिकार है। इसमें महकमा दाखिला है 11,370 इसके ऑडिट पैरे हैं, हाउसिंग है इसके 12,524 हैं, स्टेट है इसके 15,000 से जायद है, स्कूल है इसके 14,000 से जायद है, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर है इसके 1,500 से जायद है, इरिगेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, मवासलात है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फूड डिपार्टमेंट है। इसमें 43 डिपार्टमेंट ऐसे हैं। आप देखिए कि इस सारे तमाम डिपार्टमेंट से जब रिपोर्ट मांगी जाती है, जब रिपोर्ट डीसीओ से मांगी जाती है तो डीसीओ में एक समात मांगने से इनकार कर देते हैं, वो इसके जवाब ही नहीं देते। सेक्रेटरीज के हवाले से जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो सेक्रेटरीज को अहमियत ही नहीं देते। अगर सेक्रेटरीज इस ऑडिट पैरा को देखें तो इसका तमाम का तमाम ऑडिट पैरे हल हो सकते हैं। इनमें तो पहली बात यह है, जब ऑडिट पैरों का जवाब मांगा जाता है तो कई का तो रिकॉर्ड इन्होंने जला दिया है। अगर अब वो मांगेंगे तो इसका रिकॉर्ड भी तो वो कहेंगे तो हम ये मुख्तलिफ जगहों से आग लग गई, इसका ऑडिट इसमें तमाम इसका जो था रिकॉर्ड वो जल गया। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ तरक्याती काम भी थे मुख्तलिफ शहरों में जिनके ऑडिट पेपर्स तैयार तो करवाए गए लेकिन उनका ऑडिट नहीं करवाया गया। जी, इसमें स्कूल डिपार्टमेंट है, वो सबको पता है कि स्कूल डिपार्टमेंट में कौन कौन से आला कीमती ओहदेदार, सियासतदान, अफसरान शामिल हैं और किस ज्यादा दिलचस्पी है ऐसे इकदाम में। इसमें हाउसिंग में कई डिपार्टमेंट्स आते हैं कि इसमें कौन कौन से तरक्याती मंसूबे हैं। मुल्तान में करवाए गए, फैसलाबाद में करवाए गए, लाहौर है, रावलपिंडी है, डेरा गाजी खान है, यहाँ पर। अच्छा हसन, एक सवाल सवाल करना चाह रहे हैं। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मैं भी 10-15 साल से मैं भी कवर कर रहा हूँ, मेरी इंटरेस्ट उसमें है। ये सारी ऑडिट रिपोर्ट जो आप बता रहे हैं, एडिटर जनरल पाकिस्तान तैयार करते हैं, ऑडिट पैरे बना के उनको या तो भेजते हैं, फिर इनकी इंटरनल मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चले जाते हैं। प्रोविंशियल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब की अपनी, इस पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन है अल्लाह के फजल से वो पीटीआई के महमूद रशीद साहब हैं। क्या कभी कोई एक इजलास उन्होंने एक साल में बुलाया है या वो भी मुकमुका पे चल रहे हैं कि हम इन ऑडिट रिपोर्ट्स को ना इसका इजलास बुलाएंगे, ना इसका वहां पे कोई मीटिंग होगी, ना ऑडिट पैरे होंगे, ना किसी का वहां पे हिसाब किताब होगा? ये महमूद रशीद साहब ने कभी इसको प्रिजाइड ओवर किया है कि बस वो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं और अखबारी बयान जारी कर रहे हैं? नहीं कहा साहब, इसमें कई उन्होंने इजलास को बुलाए हैं, कुछ ऑडिट पैरा मांगते हैं, उसके जवाब दिए जाते हैं, लेकिन इनकी आपस की सेटलमेंट से सारा कुछ जो है
وہ सेट चेक कर लिया जाता है। 1,25,000 से ऑडिट पैरा अगर देखें 31/3/2014 तक, और अब 1,14,000 है, सिर्फ 11,504 के करीब। और इसमें ये जो ऑडिट पैरा कंप्लीट किए ये बिल्कुल छोटे छोटे से ऑडिट पैरा थे। जो मेन बड़े बड़े ऑडिट पैरा हैं जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास, महकमों के पास, वो तो महमूद रशीद साहब उसका ऑर्डर कहाँ से करेंगे? उसके वो जो पैरा है वो कैसे सेटल उनका काम तो था महमूद रशीद साहब का ये तो काम था कि वो इन ऑडिट रिपोर्ट्स को मंगवाएं, इजलास करें, रेगुलर करें, सब कमेटीज बनाएं, कुछ हिसाब किताब मांगे। ये तो महमूद रशीद साहब का काम है, पीटीआई का काम है। जो उनका अपोजिशन लीडर जो है वो चेयरमैन है, अगर वो अपना काम नहीं कर रहे महमूद रशीद साहब को कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं कि उनका कसूर तो नहीं है? वो तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है। ये जो स्टोरी आप ला रहे हैं ये तो उनका काम है कि वो बैठ के इनको खींचते, वो इनको बैठ के कोई उस पर सुअर मोटो लेते, इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स को वो इजलास बुलाते, बैठ के एग्जामिन करते, हिदायत करते, एफआईओ को देते या एंटी करप्शन महकमे उसको कैसे रेफर करते। इसका मतलब महमूद रशीद साहब तो मिले हुए हैं, ये तो मुका चल रहा है फिर वहां पे। तो सर सवाल आपके सामने है। हम तो ये खबर दे सकते हैं और खबर दे भी दी, लेकिन बहरहाल ये सही कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो है ये और ये पब्लिक मनी है। और ये जो पैराज होते हैं ये भी इसमें जवाब दे, इसमें अभी कुछ तय नहीं हो जाता कि आप जवाब ही नहीं देते। हाँ, तो ये इशू है ना आपकी गुड गवर्नेंस का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं ये स्टोरी क्लासा साहब, हमने एक स्टोरी की थी, आपको याद होगा, वो बच्चा जिसका एक पेट चाक हुआ, उसके जहां स्कार थे वो मिला था। तो हमारे प्रोग्राम की वजह से जब वो उसका एडवर्टाइज हुआ तो उसके माँ बाप मिल गए, और ये भी पता चला, आपको याद होगा कि उसका बेचारे का गुर्दा किसी ने निकाल लिया काली का। तो यहाँ पे एक जुर्म की अजीब दास्तान थी। बहरहाल वो एक हद तक तो अपने अंजाम तक पहुंची। हमारे साथ बलवाल से अगर अभी कोशिश करते हैं, हम कोशिश करें तो ये कल उन्होंने उसके माँ बाप भी मिल गए। मगर क्लासा साहब, मैं आज ये स्टोरी करते हुए देख रहा था, एक एक्सटेंसिव काम ये हो रहा है कि लोगों के जो गुर्दे हैं वो निकाल के बेचे जाते हैं। इससे पहले हवेली लक्कर से एक स्टोरी की थी, और फिर ये नई डायमेंशन सामने आई है कि जो स्ट्रीट ऑर्चिन्स हैं या जो गलियों महलों में बच्चे हैं, इनको जो है वो किडनैप कर लिए जाते हैं। अभी लाइन पे अच्छा, तो ये अगर हुकूमत ने ये काम तो किया ही है कि उसने माँ बाप तक पहुंचा दिया, मगर क्या हम पकड़ सकेंगे उन लोगों को जो ये इस तरह का इंसानी अज़ा का खरीदो फरोख्त का कारोबार कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में आपके सवाल के अंदर ही काजी साहब इसका जवाब मौजूद है। आज तक हमने इस तरह के कितने लोगों को पकड़ा है, सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमी आपका सब्जेक्ट है काजी साहब। सप्लाई एंड डिमांड, जहां पे इंसानी जिंदगी इस कदर सस्ती हो और इंसान को जब मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं हो उसमें। अच्छा, दूसरी बात, ये हमारी अशराफिया का प्रॉब्लम ही नहीं है। लोगों के गुर्दे पकड़ के कोई अगर कर लेता है वो उठाकर तो लोगों। अच्छा, कुछ लोग मजबूरी के लिए खुद भी बेचते हैं। यानी ये किसका कसूर है? यानी अगर एक शख्स गुर्बत के हाथों तंग आके अपना गुर्दा बेचने पे मजबूर हो जाए, ये किसका कसूर है? वो किससे फरियाद करे? उसका भी तो कोई ना कोई यानी जवाबदेह होगा ना। अच्छा, अब ये मेरा जाती तजुर्बा है कासरा साहब, फिर मेरे ख्याल में वो चूंकि लाइन पे नहीं आ रहे तो अगली स्टोरी पे चले जाते हैं। लेकिन सर, मैं आखिरी बात बताऊं कि एक दफा हमारे दोस्त एक गुर्दे के लिए एक इश्तार दिया, तो मैंने उन लोगों की हालत देखी जो आके तरले कर रहे थे कि खुदारा हमारा गुर्दा खरीद लो, खुदारा। तो ये हालत लाइन पे है असलम हमारे। जी असलम, आप हमें बताइएगा, हम आपको बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे मुलाकात हुई, और वो फुटेज भी हमें क्या जज्बात है इस वक्त माँ बाप के? काजी साहब, दुनिया न्यूज के प्रोग्राम खबरिये में फुटेज चले तो अदनान के मामू हैं टोबा टेक्सिंग आरफ शाह, तो उन्होंने देखे हैं कि ये अदनान की तस्वीर जा रही है, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया। तो मैंने उनको पिक्चर भेजी है कंफर्म करने के लिए कि आप चेक करें कि वाकई ये आपका लड़का है। तो उन्होंने देखी है, देखने के बाद उन्होंने कंफर्म कर लिया है कि ये हमारा ही लड़का है। तो उसने इनका वालिद खानका डोगरा में रजाकार की पुलिस की नौकरी करता है, उनसे रब्ता किया और उन्होंने मुझसे टाइम बनाया कि आप फैसलाबाद चलें और हमें ये बच्चा लेके दें। ये 1.5 माह से बच्चा गायब है, इसे काली गाड़ी के जरिए अगवा किया गया था। तो ये बच्चा काली गाड़ी देखता था तो घबरा जाता था। इसने अपने वालिद को बताया कि काली गाड़ी के जरिए मुझे अगवा किया गया था। तो जब मैंने इनके अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों ने एजाज और अली आबद ने इनका ना मेडिकल भी करवाया, तो ताकि इसका गुर्दा तो नहीं निकाला गया। इनका गुर्दा नहीं निकाला गया था। वालिद ने बताया कि बचपन में इनके ना पेश वो होगी थी, अपना आंतरियों का इकट्ठी होगी थी। लेकिन पहले तो आपने रिपोर्ट दी थी कि इनको स्कैन करवाया गया था कि इनका गुर्दा शायद मिसिंग है, याद होगा आपको? शायद निकाला गया था, वो कट ऐसे लगा हुआ था कि जी मैं सुन रहा हूँ आपको। जी साहब, ऐसे कार्ड लगा हुआ था कि जैसे गुर्दे निकालते हैं, क्योंकि हमें ये शोभा था, शक था कि इसका गुर्दा निकाला गया है। लेकिन जब मुकम्मल तहकीकात के बाद देखा है, मेडिकल भी इसका करवाया और बच्चे के वालिद ने भी बताया है
کہ اس کا गुर्दा नहीं, आंतरियों का ऑपरेशन करवाया था हमने। ये 1.5 माह से बच्चा गायब था। लेकिन हमें ये जरूर बताइए कि हम फॉलो अप लेंगे, अगर गुर्दा भी नहीं निकाला उन्होंने तो अगवा किसने किया, किसने किया, और उसका फॉलो अप हम आपसे लेंगे। बहरहाल शुक्र है, बहुत शुक्रिया, शुक्र है कि हमारी स्टोरी का गुर्दा निकाल दिया। लेकिन नहीं, पहले रिपोर्ट हमें यही आई, हमें रिपोर्ट उन्होंने यही की। शुक्र अल्लाह का। और बाकायदा ये कहा गया था कि मेडिकल चेकअप करवाने के बाद पता चला है, बाकायदा ये कहा गया था कि मेडिकल चेकअप करवाने, स्कैन करवाया हम तकरीरें कर। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी अनीक हमें बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने इन एहतजाजी धरनों से निपटने की क्या तैयारी की है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है, वो भी पहले मैं आपसे कह दूं कि हुकूमत ने फ्री हैंड देने का इशारा दिया। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। ये मेजोरिटी की हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है चौधरी परवेज इलाही साहब। इनसे पूछते हैं चौधरी साहब से कि ये इस मंजरनामे को कैसे देख रहे हैं। चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। चौधरी साहब, यानी आपके खानदान का एक तवील तजुर्बा है, PNA से लेकर तहरीक निजात तक आप यानी बेशुमार तरीके आपने चलाई, आपके खानदान का बड़ा तवील तजुर्बा है, आपने खुद इसमें। अब ये जो होने जा रही है रैलीज, ये मुख्तलिफ पार्टीज हैं, मुख्तलिफ क़यादतें हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो इसमें जो बात समझने वाली है कि अभी आप फरमा रहे थे कि फ्री हैंड देने का फैसला किया है, वो ये इन चीजों में कोई भी पूछता नहीं है, ये वैसे ही फ्री हैंड हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। और दूसरी बात ये है जी कि अगर आप अफवाज पाकिस्तान के साथ आज खड़े हैं, पूरी कौम बाहर निकली है सड़कों पे और भी निकलेगी, तो उन्हें कौन रोक सकता है? क्योंकि देखें, ऐसे मौके पे तो हुकूमत कहाँ खड़ी है, अवाम तो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जब उनको पता चला कि ये ऐसे लोग जो हैं ये एक मंसूबे के तहत हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो इमरान खान सड़कों पर चौधरी साहब बाहर निकल रहे हैं धांधली के खिलाफ, आपको इसके क्या मकासद लगते हैं और क्या आप सड़कों पर निकलेंगे? 1 मिनट खत्म कर लूं अपनी बात। हमारी जो रैलियां हैं वो तो हम निकले हैं इस स्टेज पे अफवाज पाकिस्तान के साथ हज़ारे यकजहत के, और एक मैसेज दिया है कि ये काम हुकूमत का था कि अपने अदारों की हिफाजत के हवाले से उनको फोर फ्रंट पे आना चाहिए था। और दुख ये है कि अपने ही वजीर दफा अपनी ही फौज के खिलाफ बयान दे रहा है, ये कभी नहीं हुआ। अच्छा जी, मैं अगर इसलिए हम निकले हैं। जहां तक धांधली का तल्लक है, अब देखें धांधली जो है, मुझे खुद जाती तौर पे 32 साल हो गए इलेक्शन लड़ते हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कैंडिडेट्स को रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो कमरे हैं वहां से उठा दिया गया हो और गिनती के वक्त उनको जो कैंडिडेट्स हैं उनको बैठने का मौका न दिया गया। ये पहली दफा हुआ है। और दरवाजे बंद करके बाहर कई जगह पे पुलिस, कई जगह पे कुछ सिक्योरिटी के इदारे खड़े कर दिए गए, ये आज तक नहीं हुआ। और तीसरी बात जो है, मैं तो ये चैलेंज करता हूं कि आप छोड़ें, इमरान खान साहब कह रहे हैं जी 4 हलकों का खोल लें रिजल्ट, 5 का खोल। मैं कहता हूं पंजाब के अंदर आप किसी भी जगह का रिजल्ट खोल लें, वो जब थैला खोलेगा वो रिजल्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि धांधली हुई है? अगर धांधली हुई है तो आप तहरीक इंसाफ के साथ निकलेंगे सड़कों पर? धांधली नहीं, धांधला हुआ है। अच्छा, तो फिर निकलेंगे आप सड़कों पर? चौधरी साहब, एक मैं गुजारिश आपसे करूंगा, मैं अगर अपने भाई वो सोहेल बड़ाच की जबान में लहजा उधार लूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हासिदों का ये कहना है कि आप अफवाज पाकिस्तान को उकसा रहे हैं कि शरीफ खानदान से आपकी जान छुड़ा दी जाए, बाकी मुस्लिम लीग से फिर आप निपट लेंगे। नहीं, ये उकसाने की बात नहीं है, ये थोड़ा मेरा ख्याल है कि सीरियसली लेने की बात है। आप कभी इस दौरान की अखबारात मंगा लें इंडिया की, इस दौरान के जो चैनल्स हैं उनकी गुफ्तगू मंगा लें। कभी इंडिया के अंदर रा के खिलाफ किसी ने बात की है? तो हम क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी अजीब बात है। ये हमारा ISI एक ऐसा अदारा है, ये माशाल्लाह
ہمیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ نے خواجہ آصف کے لیے گنیز آپ نے ریکمینڈ کیا کہ خواجہ آصف کا نام جو ہے گنیز. آپ میرا چوہدری صاحب سوال ہے آپ سے کہ آپ بڑے اتنا کر رہے ہیں, پنجاب گورنمنٹ نے کربل لگا دیا, وہ جیلی قسم کے وہ لے آئے وہاں سے گنیز بک کے, پتہ نہیں میرا حال ہے یہ شاید گورنر صاحب نے ان کو کچھ پرووائڈ کیے ہوں گے, وہاں پارکنگ لاٹ سے اسکاٹ لینڈ سے وہ لے آئے تھے, اور گنیس بک والوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ بنا بنایا کیس ہے یہ گنیس بک کا, تو یہ خواجہ صاحب کو لینا چاہیے ان کو. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو موومنٹ کے لیے سلوگنز ہیں, آپ کی جو سائڈ ہے موومنٹ کی وہ کہہ رہی جی فوج کے ساتھ سالیڈیرٹی ہو, اداروں کو کچھ نہ کہو. عمران خان کہتے ہیں میرے 4-5 الیکشن یا 10-15-20 جتنے آپ نے چرا لیے. کچھ اور بھی تو ایشوز ہیں, آپ سیاستدان ہیں, کوئی عوام کے ایشوز ہیں, بھوک کے ایشوز ہیں, بیماری کے ہیں, اور ہم جس طرح سے جو ہمارا سوشل سیکٹر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیوں ہمارے سیاستدان آج بھول گئے ہیں کہ بھئی عوام کے کسی ایشو کو بھی الیکٹرل ایشو یا کمپین کا ایشو بنا لو؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ہیلو جی میں سن رہا ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ شریف فیملی کی حکومت جو ہے یہ آج 6واں سال ہے, ملک کے سب سے بڑے صوبہ جو 68% ہے وہاں حکومت کر رہے ہیں. اس کی پرفارمنس دیکھ, کیا پرفارمنس انہوں نے دی ہے یہاں پنجاب کے اندر. اور اب 1 سال ہو گیا ہے, سال کے اندر تو جو بھی حکومت آتی ہے اس کی واضح پالیسی ہو جاتی ہیں, اکانومی کے حوالے سے ہو جاتی ہیں, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہو جاتی ہیں, اور بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے ہو جاتی ہیں. آج پرائسز دیکھیں, آج کرائم ریٹ دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا ہے. کیا پیش رفت 1 سال کے اندر انہوں نے کی ہے؟ ادھر تو ان کی خود ہی توجہ نہیں ہے. ہم نے توجہ ان کی کرائی ہے کہ اپنی فوج کے خلاف شروع کرنا. جی پوچھے. چودھری صاحب سے مشکل سوال پوچھ کے چودھری صاحب کا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتا. آپ چودھری صاحب بڑے کھلے دل کے ہیں. میرا خود بڑا ان سے وہ ہے. چودھری صاحب آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جو جنرل مشرف نے الیکشن کروائے تھے تو چودھری شجاعت صاحب نے باقاعدہ ریکارڈ پہ کہا ہے کہ ان الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی تھی اور ہمیں ہرایا گیا تھا. آپ اس بات پہ کہہ لیں کہ جنرل مشرف نے آپ لوگوں کو ہرایا تھا الیکشن 2008 کا؟ تیار نہیں, بلکہ ہم نے انہیں کہا تھا, بلکہ تیار نہیں ہے, ہم نے کہا تھا, اور وہ بھی ثبوت ہم نے دکھائے تھے کہ چونکہ یہ ہو گیا تھا, ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ جس کے ہم ہر طرح سے مخالف تھے, تو اس کے بعد ہمیں تو ہرایا گیا, اور بالکل اسی طرح ہمیں تو ہرایا گیا. ہم نے تو پھر بھی ہم نے 85 سیٹس جو ہیں یہ صوبائی اسمبلی میں لی, اور 51 سیٹس ہم نے نیشنل اسمبلی میں لی. ہم نے تو ان کو خود کہا تھا. آپ کو کس نے ہرایا تھا 2008 کا الیکشن؟ 2008 کی کس نے ہرایا تھا؟ یہ اپنا مشرف صاحب اور سارے لوگ تھے. ہم نے تو خود ان کو کہا تھا. اسی کے بعد تو ہمارا ان کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں رہی. اچھا چوہدری صاحب, یہ میرے بھائی ہیں کلاسرا صاحب, مجھے بڑا احترام ہے ان کا, لیکن اب مشرف صاحب مشکل میں تھے تو اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ چلیں کوئی نہیں, ایک ساتھ رہا ہے تو اب مشکل میں ہے, تو وہ شجاعت صاحب نے بیان دیا. اور دوسرا جو ایک اصولی بات تھی کہ آرمی چیف کو ہم ڈکلیئر کرانے جا رہے ہیں کہ وہ غدار ہے, یہ بات. اچھا چوہدری صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ کا اتنی سیاسی تجربہ فہم کیا کہتا ہے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی تبدیلی واقعی آنے والی ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تو ابتدا ہوئی ہے, اور یہ ابتدا ماشاءاللہ حکومت کی اپنی طرف سے ہوئی ہے, تو ابھی تو ٹو ارلی ہے کچھ کہنا. ابھی کچھ چلنے تو دیں, ابھی تو 11 تاریخ آ رہی ہے, وہ اس کے بعد پھر سلسلے چلیں گے, تو پھر انشاءاللہ ضرور آپ مجھ سے پوچھیں, میں ضرور جواب دوں گا. بہت شکریہ چودھری پرویز الہی صاحب آپ کا. لیکن چودھری صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ سڑکوں پر نکلیں گے کہ نہیں, لیکن ایک اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ چوہدری صاحب بہت دانشمند آدمی ہیں, جس میں نے ان سے کہا کہ کیا واقعی خطرہ ہے, وہ ٹال گئے اس بات, نہیں ابھی بات شروع ہے. نہیں خطرہ تو جو بھی ہے, لیکن بات ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. آگے بڑھتے ہیں. کلاس صاحب کی خبر. پلیز کلاس صاحب, کیا وجہ ہے پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو دن بدن گرتی جا رہی ہے؟ بھارت اور بنگلہ دیش کی جو ویلیو وہ ہم سے زیادہ ہو گئی ہے. کلاس صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کلاس صاحب کو آواز نہیں جا رہی ہے. آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں انکل صاحب. آپ کی شازیہ, میں نے یہ خبر جو آج دوسری سلیکٹ کی تھی وہ یہ کہ 5 ہاسپٹل برن سینٹرز بننے تھے وہاں پہ
सिंध में, और 2009 में इनकी अप्रूवल हुई। उस वक्त सगीर साहब थे वजीर जो MQM के हैं, और इसके लिए 225 मिलियन रुपीस जो हैं वो मुख्तस भी कर दिए गए। खैर से ठेके बेके मिले, काम भी शुरू हुआ, लेकिन इन्होंने 2011 में खत्म होना था, मगर आज 2014 आ गया तो ये खत्म नहीं हुए। और वहाँ हालत ये है कि तकरीबन जो रिपोर्ट होते हैं, जो नहीं रिपोर्ट होते हैं उनको तो छोड़ दें, जो बर्न केसेस हैं वो तकरीबन 1000 के करीब है, और 65 बिस्तरों का एक अस्पताल है कराची बर्न सेंटर जो है। कुछ छोटे मोटे और भी हैं, मगर वहाँ कोई स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी नहीं है, और तमाम लोग रश करते हैं जब भी सिंध में कोई वाकया होता है तो वो कराची वहाँ पंजाब में भी ऐसे ही है, लाहौर भी सिर्फ एक बर्न सेंटर है, मगर आज चूंकि ये हमारे वो भी हम स्टोरी कर चुके हैं पहले सिंध की। अब मामला ये है कि स्टोरी ये बताती है कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, डिस्टेंस इतना है, फासला इतना है कि वो एक्सपायर कर जाते हैं, वो फौत हो। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां पे पैसे भी आपने एलोकेट कर दिए, 4-5 बर्न सेंटर आप जो है बना नहीं सके। हालांकि इतनी बड़ी पॉपुलर पार्टी, इतना बड़ा मैनिफेस्टो, इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी उसकी तारीख थी, तो वहां लोग जो है इस तरह जल के वो तलफ हो रहे हैं, और ये परफॉर्मेंस है। और हम सिंध में पहले देख चुके हैं, जो आपने देखा वहां पे जो हुआ, वो जो कहता है लोगों के साथ क्या हुआ, इवन जो गंदम भेजी थी वो लोगों तक नहीं पहुंची और गंदी हो गई, और ये इश्यूज हैं। क्लासर साहब आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। जी क्लासर बताइएगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वैल्यू है दिन ब दिन गिरती जा रही है, इवन के भारत और जो बांग्लादेशी पासपोर्ट है उनकी वैल्यू हमसे ज्यादा है, क्या वजह है इसकी? एक शायद नया सर्वे सामने आया है, यहाँ पे फाइनल पार्टनर्स हैं, तो ये सर्वे करवाते होते हैं हर साल दुनिया भर के जितने भी पासपोर्ट्स हैं, जो ममालिक हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए किस पासपोर्ट्स का कितना वेट है और कितनी उसकी रिस्पेक्ट है। और बड़ा शॉकिंग किस्म का पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है इसमें डिस्क्लोजर किया गया है कि पाकिस्तान जो है दुनिया के 218 मुल्कों में से इसका नंबर जो है 91 पे है, इसका अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से, जो सोमालिया का नंबर है, और इसके बाद 92 पे अफगानिस्तान है और 93 पे वो इराक है। सो पाकिस्तानी पासपोर्ट को यहाँ पे सोमालिया, इराक और अफगानिस्तान के साथ रैंक किया गया। ये आपको आलमी लेवल की मैं उसकी रैंकिंग बता रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ी एक पाकिस्तान में के अलावा दुनिया भर में समझी जाती है। और इंटरेस्टिंगली जो इसमें जो 2 बड़े ममालिक हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी दिखेगी पासपोर्ट्स की, एक यूके है और एक अमेरिका। बरतानिया के पासपोर्ट की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है दुनिया में, रिस्पेक्ट है, उसके बाद अमेरिकन की दिखेगी, और फिर यहाँ पे स्वीडन की है उनकी है। इसमें जो इन्होंने यहाँ पे अपना सर्वे को बेस किया कि कौन से ऐसे रीजन है जिससे रिस्पेक्ट आती है, तो उससे ये पता चलता है कि दुनिया के कितने ममालिक हैं जो आपके एक पर्टिकुलर मुल्क के शहरियों को अपने यहाँ बगैर वीजे के आने देते हैं। और बगैर वीजे से आने से मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, बहुत सारे पाकिस्तानी जज्बाती हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हर कोई जा सकता है, हर कोई नहीं जा सकता। ये सरकारी पासपोर्ट होता है, जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होते हैं उनको एक्सेस दी जाती है कि आपको एयरपोर्ट पे वहां पे वो वीजे की जरूरत नहीं होती। तो वो 32 मुल्क हैं दुनिया में, 218 में से 32 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के सरकारी पासपोर्ट पे उनको एंटर होने देते हैं, बाकी को नहीं होने देते। और इसमें यूके का जो नंबर है जो इंटरेस्टिंग है 173, 173, अमेरिकन का 172, ऐसे फिनलैंड है उनका भी 173 है, उनका फिनलैंड का भी है, स्वीडन वगैरह के हैं। सो पाकिस्तान की जो बर्बादी की दास्तान, अच्छा इसका बांग्लादेश का मैं वो आपको बताता जाऊं, बांग्लादेश का 41 है, 41 पे है वो, इंडिया 52 पे है, हम 91 पे हैं। हमें हर वक्त बाकी तो हम डेली पाकिस्तान में आजकल दिन रात ये भारत से मुकाबला हमारा चल रहा है, इन चीजों में मुकाबला नहीं चलेगा कि भारत जो रैंकिंग में है वो 52 पे है, हम 91 पे है। बांग्लादेश हमसे बेहतर है, वो 41 पे खड़े हुए, उनका पासपोर्ट है, उसकी इज्जत है। जो हमने यहाँ पे तबाही शुरू की थी जनरल जिया साहब के दौर में, हमने पासपोर्ट अफगानियों को देने शुरू किए और हमारे दाद देनी चाहिए सरकारी, हमारे बाबू बैठे थे, अफसर बैठे थे, इन्होंने पैसे लेके यहाँ पे जैली पासपोर्ट बनवाए हैं। एक और काम किया गया था जनरल जिया के दौर में, बर्मा के मुसलमानों को पासपोर्ट दिए गए थे और पाकिस्तानी दिए गए थे, इसके बाद अफगानियों को दिए गए हैं, बर्मा के जितना भी आप सुनते हैं कि ये फ्रॉड हो। सोमालिया और अफगानिस्तान भी हमारे फ्रॉड मुल्क हैं, उनके साथ बैठते हुए मैं कुछ ज्यादा। अच्छा अब कवैत ने कर दिया है एक लास्टली कि कवैत ने अभी पाकिस्तान के जो ऑफिशियल पासपोर्ट है डिप्लोमेटिक, उनको भी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जो आपके यहाँ दहशतगर्द आते हैं वो, और उन्हीं के पास सरकारी पासपोर्ट है। और हमने स्कैंडल किया यहाँ पे 2000 रहमान मलिक ने यहाँ सरकारी और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उन्होंने आके गैर सरकारी लोगों को दिए थे। जब इस मुल्क का मजाक हम खुद बनाएंगे, सरकारी और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उठा के हम अपने भतीजे, ठीक है, इसका मतलब जाली पासपोर्ट और जो दहशतगर्दी है ये वजह बनी है पाकिस्तानी पासपोर्ट के डी वैल्यू होने की वजह। और हम इस वक्त मैं रिपीट कर दूं, जो रैंकिंग की गई है, जो रैंकिंग की गई, पाकिस्तान इस वक्त ये सोमालिया, अफगानिस्तान और इराक के साथ नंबर को शेयर कर रहा है। ये हमारी रैंकिंग है। बहुत शुक्रिया क्लासा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर कल तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।